Dear students, very good morning to all. Okay, I am P. Rajesh Kannan, Department of Chemistry, Swami Vivekanandar Matriculation Higher Secondary School. Today we are discuss about that is the fundamentals of organic chemistry. Okay, now can be discuss about some important points about that regarding about that IUPAC nomenclature. Okay, listen here. The following are guidelines for that writing that IUPAC name of that organic compound. How can be write that IUPAC name of organic compounds? Okay, first we are discuss about that. What does mean by IUPAC name? Okay, that IUPAC name is nothing but International Union of Pure and Applied Chemistry. This is a short form of, okay, simply represented by that IUPAC. Okay, that IUPAC is nothing but International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, listen here. How that is listen here. Nowadays, now can we discuss about them? How they can be write that IUPAC name of that organic compounds. Okay, some principles, some notations we can be discuss about that for this session. Listen carefully. Okay, now can be discuss about that. The first point that is IUPAC name or that is always written a single word. ஓகேங்களா எப்பயுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு அப்படின்னா ஐயூபேக் நேம் எழுதும் போது சிங்கிள் வேர்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு அப்படின்னா யூஸ் பண்ணோம் இடையில பிரேக் பண்ணி எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா லிசன் இயர் தட் ஐயூபேக் நேம் ஆல்வேஸ் ரிட்டன் ஆஸ் எ சிங்கிள் வேர்ட் வித் இஸ் எ நோட்டபிள் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் சால்ட் ஆசிட்ஸ் அண்ட் தென் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஓகேங்களா சில எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் இருக்குங்க அதில் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம் ஸ்பேசஸ் வரும் ஓகேங்களா எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்கானிக் சால்ட்ஸ் எழுதும் போது வரும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆசிட்ஸு அண்ட் தென் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வாட் ஆர் தே அமைட்ஸு ஆசிட் குளோரைட்ஸு அன்ஹைட்ரைட்ஸு எஸ்டஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் வி கேன் பி கன்சிடர்ஸ் ஏ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது CO NH2 okay that hydrocarbon containing CONH2 that hydrocarbon containing COOR group okay that hydrocarbon containing COCl acid chloride okay ester and then acidic anhydride COO bond CO bond R that is here called as an acidic anhydrides okay this is the some exception cases okay the for example the salt of that carboxylic acid that sodium acetate sodium propanoate potassium acetate okay these are all we are called as an organic salts okay then acids carboxylic acids okay right first what is the first step first you should write that IUPAC name within the single words ஓகேங்களா IUPAC name ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் வேர்ட்ஸில் தான் எழுதணும் இதில் வந்து சம் எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் இருக்குது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா ஆர்கானிக் சால்ட்ஸ் எழுதும் போதோ இல்லை ஆசிட்ஸ் எழுதும் போதோ அல்லது ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எழுதும் போதோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் இதில் வந்து சம் ஸ்பேசஸ் இருக்கலாம் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தட் இஸ் எ காமன் யூசஸ் தட் இஸ் எ காமன் கமாஸ் ஆர் யூஸ்டு பிட்வீன் த two adjacent numbers or letter symbols and then hyphens are used for the separate numbers okay and the letter symbols okay commas are used between the two adjacent numbers 1 comma 2 2 comma 3 to 1 comma 1 2 comma 2 2 comma 3 3 comma 3 இப்படி நம்பர்ஸ் வந்து எழுதும் போது ஓகேங்களா அதாவது 1 or 2 மெம்பர்ஸ் வந்து 1 comma 2 comma 3 comma இப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்படி நம்பர்ஸ் நீங்கள் எழுதும் போது இஃப் யூ கேன் ஷுட் தட் கமாஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மென்ஷன் பண்ணணும் அதாவது ஒரு நம்பர் இருந்தால் நம்ம கமா மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா ஐடென்டிக்கல் நம்பர்ஸ் வந்து வரும்போது ஓகேங்களா தட் அட்ஜசன்ட் நம்பர்ஸ் ஆர் லெட்டர் சிம்பிள் என் கமா என் ஓகே என் கமா என் எப்படி இது வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் வரும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வி கேன் புட் இட் இன் ஏ கமாஸ் and then hyphens are used to the separate the members and then letter symbols ஓகேங்களா இந்த ஹைஃபன் எப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லெட்டர் சிம்பிள் இருந்து ஓகேங்களா லெட்டர் சிம்பிள்ஸுக்கும் ஓகேங்களா அந்த வேர்ட் சிம்பிளுக்கும் இடையில வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹைஃபன் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூஸ் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க டை 2 டை மெத்தில் 2 டை மெத்தில் ஹைஃபன் then 3 ஹைஃபன் ஹெக்சேன் ஓகே என் டைமெத்தில் டைமெத்தில் மெத்தனமைடு டைமெத்தில் மெத்தனமைடு இங்கே பாருங்கள் லெட்டர்ஸ் இருக்குது 2 ரெண்டு லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அட்ஜஸ்ட் நம்பர் இருக்குது அந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுங்கிறது ஓகேங்களா அது லெட்டரு அதுக்கிடையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கமா போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி 2 2 இடையில என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா
கமாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 2,2 டைமெத்தில் 3 ஹெக்சேன். அதே மாதிரி N, ஐஃபனு டைமெத்தில் மெத்தனமைடு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? the structural, the prefix such as a meso, cis and then trans. ஓகேங்களா? these are all the isomeric components, isomers names. ஓகேங்களா? காம்பவுண்ட் வந்து ஐசோமெரிக் காம்பவுண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா அது மீசோ ஃபார்ம்லேயோ இல்லை சிஸ் ஃபார்ம்லேயோ இல்லை ட்ரான்ஸ் ஃபார்ம்லேயோ இருந்துச்சுன்னா the structural, the prefix such as a meso, cis or trans are the listed and then joined to this name by a hyphen. ஓகேங்களா? அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு முன்னே அந்த எழுதிட்டு அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் ஓகேங்களா அது வந்து இட் கேன் யூஸ் ஃபார் தட் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ். அது என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எடுத்தோடனே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதக்கூடாது. ஓகேங்களா? நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகேங்களா எழுதணும். ஓகே த ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரிஃபிக்ஸ் சச் as a meso, cis and then trans are listed and then joined to this name by a hyphen. ஓகேங்களா? this a prefix are omitted to this alphabeting. ஓகேங்களா? and then compounds name are that is a capitalizing names and then beginning that is a substance. For example பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ் அதுக்கடுத்து அப்புறம் ஒரு ஐஃபனு அப்புறம் டூ அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஐஃபனு அப்புறம் கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன அப்படின்னா பியூட்டின் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. ட்ரான்ஸ் டூ பியூட்டின், ட்ரான்ஸ் டூ பியூட்டின். லிசன் இயர் தட் இஸ் a trans 2 butene C double bond C bond CH3 bond CH3 bond H bond H. This is we are called as a trans 2 butene. Okay, இந்த காம்பவுண்ட் நேம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஐடென்டிக்கல் குரூப்ஸ் ஆர் டயகோனலி ஆப்போசிட் ஈச் அதர். அதனால் இந்த காம்பவுண்ட் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால் இது எதுக்கு இது 1 இது 2 இது 3 இது 4 கார்பன். பியூட் இஸ் த ரூட் வேர்ட். ஸோ இஃப் யூ கேன் புட் இட் இன் கேபிட்டல் பியூட். ஓகேங்களா? தென் இஃப் யூ கேன் புட் இட் இன் பிகாஸ் த காம்பவுண்ட் கண்டெய்னிங் டபுள் பாண்ட் 2 butene. 2 butene is the IUPAC name of the component. So they can be exhibited in this trans form. So we can be mentioned that trans 2 butene. Trans 2 butene. Okay. Then structural prefix such as a di, tri, tetra are treated as a part of basic name. Okay. Listen here. நம்ம ஒரு இதுக்கு முன்னே வரும்போது இந்த டையோ ட்ரையோ டெட்ரா இதெல்லாம் வருது இல்லைங்களா டெட்ரா பென்டா. Okay, the structural, the prefix such as a டைனா 2 ஓகேங்களா ட்ரைனா 3 டெட்ரானா 4 are the treated as the part of the basic names and then therefore are neither that is listed nor separated by the hyphen. ஓகேங்களா? அது என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ட்ரை அப்படிங்கிறது நீங்கள் செப்பரேட் பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் நீங்கள் கேன் பி யூஸிங் ஃபார் தட் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணோம். This prefix are not taken into this account of alphabeting. இது என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த டையே ட்ரையே டெட்ரா இதெல்லாம் அல்ஃபபெட்டில் எடுத்துடக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ அல்ஃபபெட்டில் எடுக்காமல் ஓகேங்களா that is this prefix are not taken into this account in the alphabeting. Okay, that is the compound names. For example, the 4-ethyl 2,2 dimethyl hexane. 4-ethyl 2,2 dimethyl hexane. ஓகேங்க பாருங்கள் இ கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க எத்தில் தனியாக இருக்கிறதுனால கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க. ஓகேங்களா 2,2 டைமெத்தில் வந்து ஓகேங்களா என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதக்கூடாது. ஓகேங்களா ஹெக்சேன். த டூ நேம் சைக்கிளிக் காம்பவுண்ட்ஸ். டூ நேம்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தட் அடிஷ்னல் ரூல்ஸ் ஷுட் பி ஃபாலோட் பை தட் illustrated in this tables. ஓகேங்களா இப்போ வந்து அலிசைக்ளிக் காம்பனன்ட் தட் இஸ் அலிஃபேட்டிக் காம்பனன்ட் பட் இட் இஸ் அ சைக்ளிக். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் த காம்பனன்ட்ஸ் வி ஆர் கால்ட் அஸ் அன் ஏ அலிசைக்ளிக் காம்பனன்ட். அலிஃபேட்டிக்காக இருக்கும் பட் ஆனால் அதுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சைக்ளிக்கில் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வி ஆர் கால்ட் அஸ் அன் ஏ அலிசைக்ளிக் காம்பனன்ட் தட் அடிஷ்னல் ரூல் ஷுட் பி ஃபாலோட் பை தட் லிஸ்டட் இன் த டேபிள். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரிஃபிக்ஸ் வரும்போது கவனிங்க டை ட்ரை டெட்ரா ஆர் ட்ரீட்டட் இது வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதாவது இதுக்கு முன்னே 2-3 காம்பவுண்ட் வந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 4-ethyl 2,2 டைமெத்தில் அந்த இடத்துல நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாலே ஒரு இது வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. டைமெத்தில் ஹெக்சேன்னு டைரெக்டாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு காம்பவுண்டோட சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா தட் இஸ் அலிஃபேட்டிக் சைக்ளிக் காம்பனன்ட். ஸோ தட் இஸ் யூஆர் கால்ட் அஸ் அன் அலிசைக்ளிக் காம்பனன்ட். இதுக்கு தனியாக ரூல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. த ரூல்ஸ் ஃபார் நேமிங் ஆஃப் அலிசைக்ளிக் காம்பனன்ட். ஓகேங்க மெயினாக இந்த லெசன்ஸில் நம்ம இதை பற்றி தான் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா த ரூல்ஸ் ஃபார் நேமிங் ஆஃப்
அலிசைக்ளிக் காம்பனண்ட். அலிசைக்ளிக் காம்பனண்ட்டுக்கு நேம் எப்படி வைக்கிறது? ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் கேன் பி ஃபைண்ட் அவுட் தட் வாட் இஸ் த ரூட் வேர்ட். ரூட் வேர்டு என்னங்கிறது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். அதாவது அந்த காம்பவுண்டில் எத்தனை கார்பன் செயின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் கேன் பி ஃபைண்ட் அவுட் தட் how many number of that carbons are present in this hydrocarbon. First you should can be find out that how many number of that carbons are present in this cyclic hydrocarbon. இந்த cyclic hydrocarbonல first எத்தனை இருக்குதுன்னு find out பண்ணணும். ஓகேங்களா? Listen here. Simply now can be discuss about them. Listen here. This now can be discussed that is a cyclobutane. First is a hydrocarbon containing how many number of carbon atom? 1, 2, 3, 4 carbon atoms. Okay, that hydrocarbon containing 4 carbon atoms. So the but is the root word. But is the root word, we know that. Okay, there is a hydrocarbon does not containing any double bond or triple bond. Okay, the component only they can be containing a single bond. So the what is the primary suffix? It is ending with the ane. Primary suffix ending with the ane. Okay, what are the first steps? You should can be find out that how many number of that carbons are present in this cyclic hydrocarbon. This is the hydrocarbon containing 4 carbon atom. So but is the root word. Okay, then you can be write that primary suffix. We know that a primary suffix indicate that whether the hydrocarbon is saturated or unsaturated. It is a saturated hydrocarbon because that the hydrocarbon does not containing any double bond or triple bond. So that hydrocarbon does not containing any double bond or triple bond. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹைட்ரோகார்பனில் எத்தனை மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு சைக்ளிக் ஹைட்ரோகார்பனாக இருந்தாலும் அந்த சைக்ளிக்னா what is mean cyclic hydrocarbon? The first carbon is they can be connected with the last one of the carbon. First carbon last carbon கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா cyclic hydrocarbon. The first carbon they cannot be connected within the last one of the carbon mean that kind of hydrocarbons we are called as an open chain hydrocarbons. The first carbon they cannot be connected with the last one of the carbon mean that is we are called as an open chain hydrocarbon or okay aliphatic hydrocarbons அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா okay the second one, third one, that is the fourth one. The fourth one is joined within this last one. In case if you can choose this is the first one sir. Okay, oh, no problem. There is the second one, this is the third one, there is the fourth one. The fourth one is they can be connected within the first one. So the first one of the carbon, they can, let us assume this is the carbon, this is a, we can be considered this one is the first carbon mean there is a second one, this is the third one, fourth one, fifth one. That fifth one they can be joined within this last one. In case we can be considered this one is the first carbon, so no problem. 1, 2, 3, 4, 5, the sixth carbon. Okay, they can be joined with this one. Okay. So that kind of hydrocarbons we are called as a cyclic hydrocarbon அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு கார்பனும் கடைசி கார்பனும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி ஹைட்ரோகார்பன்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சைக்ளிக் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படி சைக்ளிக் ஹைட்ரோகார்பன்ஸை கால்குலேட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் சைக்கிளிக்கில் எத்தனை இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேங்களா? அதை தான் ரூட் வேர்டாக எழுதணும். தென் செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ். ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரோகார்பன் வந்து சாச்சுரேட்டடாக அன்சாச்சுரேட்டடான்னு டிட்டர்மைன் பண்ணும். ஹைட்ரோகார்பன் சேச்சுரேட்டட் எப்படி அன்சாச்சுரேட்டட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க? தட் ஹைட்ரோகார்பன் கண்டெய்னிங் எனி டபுள் பாண்ட் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட் மீன் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் வி ஆர் கால்ட் அஸ் அன் அன்சாச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன். அப்போ ஒரு ஹைட்ரோகார்பனில் டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ இருந்துச்சுன்னா அது அன்சாச்சுரேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட் ஹைட்ரோகார்பன் கண்டெய்னிங் ஒன்லி ஆல் ஆர் சிங்கிள் பாண்ட் ஆர் த சிக்மா பாண்ட் மீன்ஸ் தட் இஸ் வி ஆர் கால்ட் அஸ் அன் சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன். அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோங்க? சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ இல்லை, அதனால் இது என்னது? சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன். தட் சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன் இஸ் எண்டிங் வித் ஏன். டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா எண்டிங் வித் ஈன், ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா எண்டிங் வித் ஐன் அப்படின்னு முடியணும். இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சிங்கிள் பாண்டாக இருக்குது, அதனால் ஏன்னு முடிஞ்சிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ டஸ் நாட் கண்டெய்னிங் எனி ஃபங்க்ஷனல் குரூப், ஆல்கஹால் ஆல்டிகேட் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் இல்லை, அதனால் நம்ம ஈயை ரிமூவ் பண்ண தேவையில்லை. Then also there is a primary prefix. What says that primary prefix? A primary prefix indicate that whether the hydrocarbon is cyclic or acyclic. Cyclic na if you can be put it in cyclo. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைக்ளிக்னா சைக்ளோ அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா விட்டுடலாம். இப்போ இது வந்து சைக்ளிக்காக இருக்குது,
அதனால் இப்போ கேன் வி புட் இட் இன் சைக்ளோ. பட் தட் இஸ் அ பிரைமரி செகண்டரி சஃபிக்ஸ் டஸ் நாட் கண்டெய்னிங் எனி செகண்டரி சஃபிக்ஸ் காம்பவுண்ட். எந்த செகண்டரி சஃபிக்ஸும் இல்லை. ஓகேங்களா, ஏதாவது சப்ஸ்டியூட் குரூப்ஸ் எதுவுமே இதில் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் யூ கேன் யூ சிம்பிளி மென்ஷன் பை தட் சைக்ளோபியூட்டேன். திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஒன் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் வி கால்ட் அஸ் என் சைக்ளோபென்டேன். இது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோபென்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து சைக்ளோபியூட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, லிசன் ஹியர். In the naming of the component, name of that the compound, the prefix cyclo is added to the word root or root word. Okay, that second one of the condition, if only one substituent is present in on the ring, then it is not required to given the position. இந்த cyclic compoundல ஒரே ஒரு சப்ஸ்டியூட் மட்டும் இருக்குது சார் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா நம்பரிங் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா, இந்த சைக்கிளிக் ஹைட்ரோ கார்பனில் ஒரே ஒரு சப்ஸ்டியூட் இருக்குது. அப்போ இட் கேன் பி டோ நாட் சேஸ் தட் இட் இஸ் எ நம்பர்ஸ். ஓகே, if only one substituent is the present in this ring, then it is not a required to the give the positions நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்போ பாருங்கள், இதில் ஒரே ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. ஓகேங்களா, இதில் ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. Okay, that is a cyclobutane. They can be containing, that is a ethyl group. Only one substitution is there. So if you can, you put it in ethyl cyclobutane. Ethyl cyclobutane. Okay, this is the component also. Listen here, that second one of the component. இதில் பாருங்க என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, this is the only one substitution is there. Methyl cyclohexane. Methyl cyclohexane. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the cyclohexane that containing functional group. If you can be removed of E, addition of all. ஓகேங்களா, ஹெக்ஸேனில் ஈயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் சேர்க்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம இங்கே இந்த இடத்துலையுமே எங்கேயுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா we can it cannot be put it in a number. In case that there is a cyclic hydrocarbon containing more than one substitution means, okay, if the two or more substitutions are present on the ring, the numbering of the ring is done according to the lowest set of, okay, locant rule, octet rule என்ன கூப்பிடுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணும். ஓகே, if the two or more substituents are present on the ring, the numbering of the ring is done according to the lowest set of locant rule. Okay, that is alicyclic compounds also follows this numbering, the rules of alicyclic components. Okay, இப்போ பாருங்கள் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது சைக்ளிக் காம்பனண்ட்டு. இதில் உங்களுக்கு எத்தனை கார்பன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா cyclopentane. Okay, pent is the, because it is the component hydrocarbon, cyclic compound containing 5 carbon atom, so the pent is the root word. It is a saturated hydrocarbon, so ending with the ane. Saturated hydrocarbon ending with the ane. Okay, that is the one of the substitution is the ethyl group, then another one of the substituent is the methyl group. ஒரு சப்ஸ்டியூட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தில் குரூப் இருக்குது, இன்னொரு சப்ஸ்டியூட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெத்தில் குரூப் இருக்குது. அப்போ அல்ஃபபெட் ஆர்டரில் எத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்பரிங்கும் அதே மாதிரி கொடுத்துக்கிறோம். செயின் கார்பன் செயின் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் 2 இருக்குது. அதனால் மோர் ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்பரிங் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 1 2 செகண்ட் ஒன்லேயே பாருங்க அப்படின்னா சப்ஸ்டியூஷன் வந்துருச்சு. நீங்கள் நம்பரிங்கே இப்படி கூட கொண்டு போயிருந்துருக்கலாம், 1 2 3 4 இப்படி கொண்டு போகக்கூடாது. என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே செகண்ட் கார்பனில் இன்னொரு சப்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. அதனால் நம்பரிங் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் கொண்டு போகிறாங்க. 1 2 3 4 5. ஓகே, 3 ஓகேங்களா, 1 எத்தில் 2 மெத்தில் cyclopentane, 1 ethyl 2 methyl cyclopentane வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா this is a cyclohexane component because there is a hydrocarbon containing 6 carbon atom. இதில் எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 6 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. அப்போ சப்ஸ்டியூட்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 எத்தில் அப்புறம் மெத்தில் இருக்குது. அதனால தான் நம்பரிங் இதுவும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் போகுது. ஓகேங்களா, ஸோ 1 எத்தில் அப்புறம் ஐஃபனு 2,3 ரெண்டு நம்பரிங் வருது 2,3. ஓகேங்களா, அடுத்தது வந்து டைமெத்தில் சைக்ளோஹெக்சேன், ஓகேங்களா. தென் அதே மாதிரி பாருங்கள் காம்பவுண்ட், இந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பென்டேன், பிகாஸ் தட் இஸ் cyclic hydrocarbon containing 5 carbon atom. So the pent is the root word. It is a saturated hydrocarbon, so ending with the ane. Saturated hydrocarbon இருக்கிறதுனால இது என்ன இருக்குது அப்படின்னா எண்டிங் வித் ஏன்னு முடிஞ்சிருக்கு. இதில் பாருங்கள் 2 மெத்தில் குரூப்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டிடியூட் இன் திஸ் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் ஆட்டம். இந்த கார்பன் ஆட்டத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 சப்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. அதனால் நம்பரிங் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்.
1 2 இது கேன் பி கோஸ் இஸ் அ clockwise directions. இது என்ன இருக்கு அப்படின்னா clockwise directionsல போகுது. பிகாஸ் செகண்ட் கார்பன்ல செகண்ட் பொசிஷன்ல இன்னொரு எத்தில் குரூப் இருக்கு. ஸோ 2 எத்தில் ஆல்ஃபபெட் ஆர்டரில் கொடுக்கும்போது 2 எத்தில் 1,1 dimethyl cyclopentane is the IUPAC name of this cyclic component. ஓகே, இது பாருங்க டபுள் பாண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. செகண்டில் மெத்தில் குரூப் இருக்குது. இதுவும் கிளாக் வைஸில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்த்து கார்பனில் எத்தில் குரூப் இருக்குது. ஸோ அல்ஃபபெட்டில் மீத் ஃபஸ்ட் வரணுமா ஈத் ஃபஸ்ட் வருமானா ஈத் தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும். ஸோ த 5 எத்தில் ஐஃபன் 2 மெத்தில் 2 ஐஃபன் மெத்தில் சைக்ளோஹெக்சேன் 1 ஈன். பிகாஸ் ஒரு ஃபஸ்ட் கார்பனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்டு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. அப்போ ஹெக்ஸ் 1 ஈன். ஸோ இட்ஸ் அன்சச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பன். அன்சச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பனாக இருக்கிறதுனால இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஈன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். The next we are discuss about the another one of the rule. If the ring contains lesser the number of carbon atoms, the ring containing lesser the number of carbon atoms than that of alkyl group attached to it. Okay, attached to it, the compound is named as the derivatives of alkane and then ring is considered as a substituent. ஒன்றும் இல்லைங்க, ரிங்கு பார்க்குறோம். ரிங்கில் இருக்கிற கார்பன்ஸோடைய கவுண்டிங்கோட அந்த வெளியில் இருக்கிற அந்த அட்டாச் ஆகிருக்கிற அந்த ஹைட்ரோ கார்பனுடைய கவுண்டிங், அதாவது கார்பன் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ரூட்டோடு எடுத்துக்கணும். இந்த சைக்ளிக் காம்பவுண்ட்டை சப்ஸ்டிடியூட்டாக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, சைக்ளிக் காம்பவுண்டும் இருக்குது, அதுலேயே சப்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. அந்த மோனோ சப்ஸ்டியூஷனில் ஓகேங்களா அதில் இருக்கிற அந்த கார்பனோட எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதாவது சைக்ளிக் காம்பவுண்டில் இருக்கிற அந்த கார்பனுடைய கவுண்டிங்கோட இந்த கார்பனுடைய கவுண்டிங் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சைக்ளிக் காம்பவுண்டை நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டிடியூட் குரூப்பை தான் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் த ரிங் கண்டெய்னிங் த லெஸ்ஸர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் தென் தட் ஆஃப் அல்கைல் குரூப் attached to it, that the component is named as the derivatives of alkane and the ring is we can be considered as a substituent. Okay, the group of alkane then otherwise is named as the derivatives of cycloalkane. Okay, the derivatives of cycloalkanes. அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம், டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் சைக்ளோஅல்கேன்ஸ்னே கன்சிடர் பண்ணலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பாருங்கள், சப்ஸ்டியூட் இருக்கிற கார்பனில் அந்த ரிங் க்ரீன் கலர் ரிங்கில் கொடுத்துருக்குறது 3 கார்பன் இருக்குது. ஆனால் சைக்ளிக்கில் 4 கார்பன் இருக்குது. சைக்ளிக்கில் 4 கார்பன் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் சைக்ளோஹெக்சேன் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, சாரி சைக்ளோ அல்கேன்ஸ். ஓகே, பிகாஸ் a cyclic compound containing 4 carbon atom, alkyl group that is outside of that is a substitute group containing only the 3 carbon atom. ஓகேங்களா, ஸோ 2 propyl cyclobutane செகண்ட் கார்பனில் அந்த ப்ரொப்பைல் குரூப்போட செகண்ட் கார்பன் வந்து இந்த சைக்ளோ காம்பவுண்ட் அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால 2 propyl cyclobutane. அதே மாதிரி பாருங்கள் அடுத்து செகண்ட் இன்னொரு கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சைக்ளிக் காம்பவுண்டோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து கார்பன்ஸோட கவுண்டிங் வந்து 3 தான் இருக்குது. ஆனால் சப்ஸ்டிடியூட் குரூப்போடைய கவுண்டிங் வந்து 4 கார்பன் இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதான். ஓகே, that is a substitute carbon, they can be containing the maximum number of carbon counting இருக்குது 4 இருக்குது, இதில் 3 தான் இருக்குது. ஸோ there can be considered as a derivatives of alkane. ஓகேங்களா, நல்லா கவனிங்க, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் ஒன்றும் கிடையாது. சைக்ளிக் இருக்கிற கார்பனோட எண்ணிக்கை வந்து சப்ஸ்டிடியூட்டோட எண்ணிக்கையோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் சைக்ளோ அல்கேன் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணணும். இல்லைன்னா என்ன பார்த்தோம்னா டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அல்கேன்னு கன்சிடர் பண்ணணும். டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அல்கேன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, லிசன் ஹியர், த chloro cyclobute 1 ene. Okay, that is a double bond. Get that is a preference over that substitution chloro for that numbering. ஓகேங்களா, டபுள் பாண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்போ 1 2 3 ஏன்னா தேர்ட் கார்பனில் சப்ஸ்டியூஷன் இப்படி போனீங்கனாலும் 1 2 3 தான் வரும். சாரி 1 2 4 வந்துடும். அதனால் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, த நெக்ஸ்ட் அடுத்த ரூல் பார்த்தீங்கன்னா okay, if the side chain containing multiple bonds, that is a side chain containing multiple bonds or functional group means the alicyclic ring is the treated as the substituent, that is irrespective of that size of the ring. ஓகேங்களா, in case கவனிங்க, side chainல double bond triple bond வந்துட்டாலோ அதாவது multiple bonds, the side chain containing any multiple bonds, double bond or triple bond or any functional groups, alcohols, carboxylic acids, aldehydes, ketones, இந்த மாதிரி காம்போனன்ட்ஸ் வந்து
அதில் வந்துருச்சுன்னா இந்த அலிசைக்ளிக் காம்பனண்ட்டை ஒன்லி வி ஆர் கன்சிடர் அஸ் அ சப்ஸ்டியூண்ட். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சப்ஸ்டியூண்ட்டாக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள் இந்த கார்பனில் ஓகேங்களா அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டியூண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிகேட் குரூப் ஆக்ட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது. அப்போ 1 2 3. okay, this we can be considered as a substitute groups. So 2-cyclobutyl propane, the E removal of E, addition of Al, because they can be containing a functional group. ஓகேங்களா? இது நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Okay, if the side chain containing a multiple bond or a functional group, then the alicyclic ring is treated as the substituent, that is irrespective of that size of the ring. அடுத்த காம்பவுண்ட் பாருங்க. அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா கீட்டோ குரூப் இஸ் ஆக்ட் அஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்துருச்சு. அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் வந்து 5 கார்பன் தான் இருக்குது. சப்ஸ்டியூஷனில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது? 5 கார்பன் தான் இருக்குது. ஆனால் ரிங்கில் 6 கார்பன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்க சப்ஸ்டியூட்டில் 3 கார்பன் தான் இருந்துச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 4 கார்பன் இருந்துச்சு. 4 கார்பன் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலை அப்படின்னா என்ன கன்சிடர் பண்ணலை. இதை நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட்டை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணாமல் ஏன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சைக்கிளிக் காம்பவுண்டை என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் 6 கார்பன் இருக்குது. ஆனால் கீட்டோ குரூப் இருக்குது. ஓகேங்களா? அதனால் இது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 3. ஓகே, இந்த 3 சைக்ளோ ஹெக்சினைல் பென்டேன் 2 ஓன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? இஃப் த அலிசைக்ளிக் ரிங், that is the alicyclic ring contains multiple bond, alicyclic ring containing multiple bonds and the side chain containing functional group. சார் அலிசைக்ளிக்கில் வந்து மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் இருக்குது, சைட் செயினில் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது. த காம்பவுண்ட் இஸ் நேம்டு ஆஸ் த டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் சைட் செயின் அண்ட் தென் ரிங் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ சப்ஸ்டியூட். அப்பையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து வெளியில் வந்துருச்சுனாவே ஓகேங்களா ஹைட்ரோ கார்பனில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து வெளியில் வந்துருச்சுனாவே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் குரூப்பாக தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணணும். ரிங்கை வந்து சப்ஸ்டியூட் குரூப்பாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே, கவனிங்க. சைக்கிளிக் இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் குரூப்ஸில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்துருச்சுனாவே சைக்கிளிக் அது வந்து நம்பரிங்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது. எத்தனை நம்பரிங் இருந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை. ஓகேங்களா? த டோன்ட் கன்சிடர் ஃபார் தட் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ். Okay, only we can, which one can be considered as a parent hydrocarbon. Okay, that is a aliphatic hydrocarbon we are considered as a root word. If the alicyclic ring containing a multiple bonds and then the side chain containing a functional group, that compound is named as the derivatives of side chain and the ring is treated as the substituent. ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், இந்த காம்பவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் கண்டெய்னிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து ஆல்டிகேட் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக இருக்குது. இதில் என்ன இருக்குது? ஆல்டிகேட் ஆக்ட் ஆஸ் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஆல்டிகேட் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சைக்கிளிக்கில் இருக்குது, டபுள் பாண்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? இது செகண்ட் பொசிஷன் அட்டாச் ஆகிருக்கு, அதனால் 2 சைக்ளோபியூட் 2 in 1 ஐல் சைக்ளோ இது வந்து அல்லைல் குரூப்னா கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சைக்ளோபியூட் 2 in 1 ஐல் ப்ரோப்பனேல். ஓகேங்களா? சைக்ளோபியூட் 2 in 1 ஐல் ப்ரோப்பனேல். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பாருங்கள், செகண்ட் ஒன்று காம்பனண்ட் வந்து கார்பாக்சிலிக் குரூப்ஸ்லேருந்து நம்பரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. 1. ஓகேங்களா? நம்பரிங் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் திஸ் 1 2 3 அண்ட் தென் 4. ஓகேங்களா? இது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சைக்கிளிக் காம்பனண்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து 3 மெத்தில். ஓகே, தேர்ட் பொசிஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மெத்தில் குரூப் இருக்குது. ஓகேங்களா? த 4 மெத்தில் ஃபோர்த் குரூப்பில் சைக்ளோ பென்ட்டு 3 in 1 ஐல் 4 சைக்ளோ பென்ட்டு 3 in 1 ஐல். ஓகே, இந்த மெத்தில் பியூட்டனாயிக் ஆசிட் ஓகேங்களா 3 மெத்தில் பியூட்டனாயிக் ஆசிட் இது வந்து க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. சைக்ளோ பென்ட்டு 3 in 1 ஐல்.
Then next rule பார்த்தீங்க அப்படின்னா if the both the ring as well as the side chain contains the functional group means the both the ring as well as the side chain containing functional group mean that the parent hydrocarbon is decided on the basis of the principles of group which is the further based on the okay preferential order and then functional groups. Okay, the both ring containing the both ring as well as the side chain also the containing functional group means then parent hydrocarbon is decided on the base of the principles of group which is the further based on the okay that is the preferential order of the functional group. இப்போ பாருங்க இந்த இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் செயின்லேயும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது, சைக்கிளிக்லேயும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் 1 2 3 4 5 ஓகேங்களா 3 ஓகேங்களா தேர்டு கார்பனில் பாருங்கள் தேர்டு கார்பனில் இந்த தேர்டு கார்பனில் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த சைக்கிளிக் காம்பவுண்ட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த தேர்டு கார்பனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோ குரூப் இருக்குது 3. இதை எதை மீன் பண்ணுது இங்கே இருக்கிற இந்த 3 எங்கே மீன் பண்ணுது. அடுத்து இதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா 3 நைட்ரோ சைக்ளோபென்டினைல் 3 நைட்ரோ சைக்ளோபென்டினைல் மீத்து ஈத்து ப்ரப்பு இஸ் ரூட் வேர்ட். செகண்ட் கார்பனில் டபுள் பாண்ட் இருக்குது அப்போ ஈன் அப்படின்னு முடியும். தென் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இஸ் த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். அப்போ என்னது அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா நமக்கு ஆயிக் ஆசிட் ரிமூவல் ஆஃப் அடிஷன் ஆஃப் ஆயிக் ஆசிட். சில பேர் ஓயிக் ஆசிட்னு படிப்பாங்க, எப்படி படித்தாலும் சரி ஓகேங்களா. ஸோ சைட் செயின் ஆல்சோ கண்டெய்னிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தென் ரிங் ஆல்சோ கண்டெய்னிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் மீன்ஸ் இஃப் கேன் கிவ் திஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பயுமே கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தாச்சு. அப்போ 1 2 3 அப்போ இதுதான் வந்து பேரண்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இதை பேரண்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேங்களா. தென் சைக்கிளுக்கு இது ரிமைனிங் எல்லாமே சப்ஸ்டியூட்டாக கன்சிடர் பண்ணிட்டாச்சு. ஓகே நான் முன்னே சொன்னேன் 3ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கு 3 எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஒலிஃபின் கார்பனில் இருக்கிற 3 மெம்பரை மீன் பண்ணுது. அடுத்து 3 நைட்ரோ தேர்ட் இது சைக்கிளிக் காம்பவுண்டில் தேர்டு பொசிஷன் நைட்ரோ காம்பவுண்ட் இருக்கிறதுனால 3 நைட்ரோ சைக்ளோபென்டினைல் 3 நைட்ரோ சைக்ளோபென்டினைல் ப்ராப்பு 2 ஈனாயிக் ஆசிட் ஓகேங்களா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் we are discuss about that. Okay, if both the alicyclic ring and the side chain containing same functional group, both the alicyclic ring and side chain containing same functional group mean the parent hydrocarbon is selected on the basis of number of carbon atoms in this ring and then side chain. side chainலையும் அடுத்தது பார்த்து அப்படின்னா இந்த ரிங்குலையும் ரெண்டுலேயுமே ஒரே மாதிரியான ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது. அப்போ எதை சார் பேரண்டாக எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் இன் தி சைட் செயின்ஸ். ஓகேங்களா இங்கே கவனிங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 ஓகேங்களா இதில் 6 கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 தான் இருக்குது. 1 2 3 தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 2 3 ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இது என்ன இருக்குது அப்படின்னா அட்டாச் ஆகிருக்கு. இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ரூட் வேர்டாக எடுக்க முடியாது, இதுதான் ரூட் வேர்டாக எடுக்கணும். என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா இப்போ வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஒன்று தான் ஓகேங்களா. போத் த காம்பவுண்ட் ஹேவிங் த சேம் லிசன் இயர் cyclic compound and then side chain containing both are they have a same functional group. ரெண்டுலையுமே ஒரே மாதிரியான ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா இங்கே வந்து கார்பனோட கவுண்டிங்கை பொறுத்து தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா பேரண்ட் கார்பனை நீங்கள் டிசைன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா. இஃப் த cyclic component and then side chain both they can be containing a functional group means okay if it can be gives us a preference for which one they have this a maximum number of carbon atoms. A cyclic component containing a maximum number of carbon atom means if we have the consider for that one is the parent hydrocarbon. In case that is a substitute group they have a more number of carbon atom we compare that of that is a cyclic component mean okay it can be that is a side chain we can be consider as the parent hydrocarbon. புரியுதுங்களா. இப்போ சைக்கிளிக் காம்பனண்ட்டும் சப்ஸ்டியூட்டட் குரூப்லேயும் ரெண்டுலேயுமே ஒரே மாதிரியான ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்துருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா அப்போ எதை சார் நான் வந்து பேரண்டாக எடுக்கிறது எதை சப்ஸ்டியூட்டாக எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதில் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் வந்து அதிகமாக இருக்குதோ அதை பேரண்ட் ஹைட்ரோ கார்பனாக எடுத்துக்கோங்க. ரிமைனிங் ஒன்று என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் குரூப்பாக எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா. இப்போ இந்த காம்பவுண்டை பொறுத்தவரையிலும் சைக்கிளிக்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 6 கார்பன் இருக்குது ஓகேங்களா. சப்ஸ்டியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கார்பன்ஸ் தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா
இந்த சைக்ளிக் காம்பவுண்டை பேரன் ஹைட்ரோ கார்பனை எடுத்துக்கிறோம். சப்ஸ்டியூட்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட்டாகவே தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதனால தான் நேம்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள். இந்த டூங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் பொசிஷனில் வந்து இது சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கிறத மென்ஷன் பண்ணுதுங்க. ஓகேங்களா, டூ ஹைட்ராக்சி, இந்த இதை மென்ஷன் பண்ணுது, 2 ஹைட்ராக்சி ப்ரொப்பைல், 2 ஹைட்ராக்சி ப்ரொப்பைல், சைக்ளோஹெக்சேன் 1 ஆல், சைக்ளோஹெக்சேன் 1 ஆல். இந்த 1 எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஆல்கஹால் குரூப், சைக்ளிக் காம்பவுண்டில் ஆல்கஹால் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது. ஓகேங்களா, ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் we are discuss about that another one of that rule. Okay, listen here. If the more than one alicyclic ring are attached to the single chain of that carbon atom, okay, more than one alicyclic ring are attached to the single carbon atom means that compound is named as the derivatives of alkane. ஓகேங்களா, அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட, ஓகேங்களா, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதோட நம்ம வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்ஸோட அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா அதை வந்து எதனோட ஹைட்ரோ கார்பன் டெரிவேட்டிவ்ஸை தான் கன்சிடர் பண்ணணுமே தவிர, அதாவது அல்கைல் டெரிவேட்டிவ்ஸாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அலிசைக்ளிக்கோட டெரிவேட்டிவ்ஸை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் த மோர் தென் ஒன் அலிசைக்ளிக் ரிங் ஆர் அட்டாச்ட் டு த சிங்கிள் செயின் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம், தட் காம்பவுண்ட் இஸ் நேம்ட் as the derivatives of alkane. Compound as a derivative can be considered as a derivatives of alkane, and then alicyclic ring are treated as the substituent is irrespective of that number of atom in this ring or the chain. Okay, இப்போ பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 செயின்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஒன்று வந்து ட்ரை இருக்குது, இன்னொன்று வந்து டெட்ரா. ஓகேங்களா, அதாவது 3 கார்பன் ஒரு சைடில் இருக்குது செயினில், இன்னொன்று அப்புறம் 4 கார்பன் வந்து ஒரு செயினில் இருக்குது. அப்போ 1 சைக்ளோபியூட்டைல் 4 இருக்கிறதுனால இது நம்பரிங் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டோம். இது 3 இருக்கிறதுனால நம்பரிங்கு 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 1 சைக்ளோபியூட்டைல் 2, ஓகேங்களா, சைக்ளோப்ரொப்பைல் ஈத்தேன். ஓகே, 1 கவனிங்க, 1 சைக்ளோபியூட்டைல் 2 cyclopropyl ethane. Okay, if the alicyclic ring is directly attached to the benzene ring, the benzene ring compound is named as the derivatives of benzene. Listen here, a alicyclic ring is directly attached to the benzene ring. The alicyclic ring வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் ரிங்கோட டைரக்டாக அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if that alicyclic ring is directly attached to the benzene ring, the compound is named as the derivatives of benzene. ஓகேங்களா, அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோபென்டினைல், ஓகே, சைக்ளோபென்டினைல் பென்சீன். ஓகேங்களா, பென்சீனோட எது சைக்ளிக் காம்பவுண்ட் இருந்தாலும் அது பென்சீனோட டெரிவேட்டிவ்ஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணவே தவிர என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அலிசைக்ளிக் காம்பவுண்டோட டெரிவேட்டிவ்ஸை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா, தென் நெக்ஸ்ட் we discuss about that. Okay, that is the last one of the rule. If the alicyclic ring has this functional group, means along within the some substituent on the ring, then there is a appropriate the prefix and then suffix are used to represent it as the groups, and then numbering is done in the such the way that the functional group is not counted for this root word, okay, or word root, rather that appropriate that the suffix are used for the present this such the group. ஓகேங்களா, இது ஒன்றும் கிடையாது. if the alicyclic ring has this functional group, ஓகேங்களா, alicyclic ringல ஒரு functional group இருக்குது along with the some substituent, ஓகேங்களா, அதோட என்ன இருக்கு அப்படின்னா some substituent இருக்குது on the ring. Okay, then there is appropriate prefix and then suffix are used to this, okay, represented and then such the groups. Okay, and the numbering is also done in the such the way. இப்போ பாருங்க, இதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்ளோஹெக்சேனில் ஒரு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இருக்குது. அப்போ சைக்ளோஹெக்சேன் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து 2 குரூப் இருக்குது, சப்ஸ்டிட்யூட் குரூப்ஸில் 2 ஃபங்க்ஷனல் குரூப், ஒன்று அமைட் குரூப் ஒன்று இருக்குது,
இன்னொன்று கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இருக்குது, அப்புறம் சைக்ளிக்லேயே இருக்குது. ஓகேங்களா? அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 கார்பன் அமைல் சைக்ளோபியூட்டேன் 1 கார்பன் அமைல் சைக்ளோபியூட்டேன் 1 கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஓகேங்களா? இப்போ இதில் அதே தான், எதுக்கு மோர் ப்ரிஃபரன்ஸோ இருக்குதோ அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். ரிமைனிங் ஒன்று வந்து சப்ஸ்டியூட் குரூப்பாக தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அமைட் குரூப்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 கார்பன் அமைல் ஓகே 2 கார்பன் அமைல் சைக்ளோபியூட்டேன் 1 கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம தெளிவாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சைக்ளிக் காம்பனண்ட்டில் சப்ஸ்டியூஷன் இருந்தால் இந்த சைக்ளிக் காம்பவுண்டுக்கு எப்படி நேம் வைக்கிறது எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? நீங்கள் திருப்பி இன்னொரு தடவை பாருங்கள், வீடியோ பாருங்கள், புக்கை படித்து பாருங்கள். ஓகேங்களா? எழுதி பாருங்கள். நிறைய புக்ஸ் எடுத்து ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் எடுத்து நீட்டு ஜெய் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எடுத்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து நிறைய காம்பவுண்டை செக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி கேளுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன். ஓகே, தேங்க்யூ.